Good morning, children. Welcome to Mahara Samaja online class. Subject Maths. In previous class, we have already learned about in measurement, length, height, and volume. See, in length bandaga, we are length is measuring in meter and centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. Weight. We are weight at measuring from kilogram and gram. 1 kg is equal to 1000 gram. In volume, we are measuring in liter and milliliter. In previous class, we are already learned about in fundamental operations. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು addition, subtraction, multiplication and division. In today, we are a new concept. We are get up in early morning in 5:30. 8 o'clock school ಬರ್ತೀವಿ. 8 o'clock lunch or breakfast. 9 o'clock we are going to school. 1 o'clock to dinner. Dinner or lunch. And 4 o'clock or 5 o'clock at the snacks time. And 9 o'clock to dinner time. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಿಸುತ್ತೆ that the most important topic is a clock ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In already we have learned about in standard third. This we have already learned. This is a clock. We have see the clock. Yes, we have to wristwatch. ಫೋನ್ ರಿಮೋಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಳಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ 12 hours ಕ್ಲಾಕ್. ಈ 12 hours ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 3 hands is there. One is long hand, short hand and minute hand. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ have to show that hours. Short hand to show that hours. In long hand to show that minutes. We have to second hand we have to rotate the hours and minutes. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. This is a short. It is a minute hand. Again repeat. This is a long hand. This is a long hand. This is a short hand and minute hand. In short hand to show the hours and long hand to show the minutes. In simultaneously we have to rotation of minute hand. See, one to rotating of to circle the 12 hours and another 12 hours equal to 24 hours. 24 hours is equal to 1 day. 1 day how many hours is there? 12 hours. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ one day is equal to 24 hours. ಈ 24 hours ಅನ್ನು ನಾವು we have to 12 hours plus 12 hours ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 12 hours ಅನ್ನ
ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ 12 ಅವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ 12 o'clock ಇಂದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ 12 o'clock ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 11 hours 59 minutes and 59 seconds. Listen here. Midnight 12 o'clock ಇಂದ afternoon 11 o'clock 11 hours 59 minutes 59 seconds. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ AM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು AM ಅಂದ್ರೆ ಏನು? AM ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್. Repeat. Midnight 12 o'clock to afternoon 11 hours 59 minutes 59 seconds ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್, ಇದನ್ನ ನಾವು AM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. AM ಅಂದ್ರೆ A ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ, ANTI, ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್, MERTI, ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 12 o'clock ನೋಡಿ, 11 hours 59 minutes 59 seconds. 1 second ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ 12 o'clock ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 12 o'clock ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ midnight 11 hours 59 minutes 59 seconds. ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 12 o'clock ಇಂದ ಹಿಡಿದು midnight 11 hours 59 minutes 59 seconds. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು PM ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. PM ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿಡ್ನೈಟ್ 12 o'clock ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 12 o'clock ಒಳಗೆ, ಬಿಫೋರ್ 12 o'clock ಹಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ 12 o'clock ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಅವರ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ 12 o'clock ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 12 o'clock ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ 12 o'clock ಅಂದ್ರೆ 11 hours 59 minutes 59 seconds ಅನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ 1 o'clock ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನೈಟ್ 1 o'clock ಅಂದಾಗ ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್? ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್? ಮಿಡ್ನೈಟ್ 12 o'clock ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಿಡ್ನೈಟ್ 12 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ 1 o'clock ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 1 o'clock ನೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. 11 o'clock ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 11 o'clock ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಮಿಡ್ನೈಟ್ ನಮ್ಮ 3 o'clock ನೈಟ್ 3 o'clock ಎದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 12 o'clock ಇಂದ ಮಿಡ್ನೈಟ್ 11 ಬಿಫೋರ್ 12 o'clock ಅನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈವ್ನಿಂಗ್
ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 PM ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 4 PM ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಲಂಚ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ? 1 o'clock. ಈ 1 o'clock ಅನ್ನ ನಾವು AM PM ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 12 o'clock ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ಮೇಲೆ 1 o'clock ಅನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ AM ಅಂಡ್ PM ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ AM ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್, PM ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ, open your textbook. Open your textbook. Exercise 12.4 AM. ಈ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ AM ಆರ್ PM ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅರುಣ್ and Anita went out to see stars just after dinner. ಡಿನ್ನರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಡಿನ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ Arjun and Anita went out to see the stars just after dinner. AM or PM? PM. It is a dinner time for Meeta family. Yes. Rose went to church in the morning. Morning and yav barodu? Yes. AM, anti meridian. Ratna had breakfast. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 8:45 ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 8:45 ಮಾರ್ನಿಂಗು ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ AM. Mr. Sagar took a nap in the afternoon. Afternoon ಅಂದಾಗ ನಾವು AM or PM? Yes, PM. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ AM or PM ಅಂತಿದೆ. 1 o'clock afternoon. 1 o'clock afternoon PM. ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 10 o'clock morning AM. 5 o'clock evening PM. 7 o'clock evening PM. 1 o'clock night. 1 o'clock night anti meridian. ಏನಂತಾರೆ? ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್. 11 o'clock night? Yes, post meridian. 6 o'clock evening. 6 o'clock evening ಏನು? Yes, PM. 6 o'clock morning? AM. AM ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್. 11:30 before noon. 11:30 before noon ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬಿಫೋರ್ noon. ಬಿಫೋರ್ ಹಿಂದೆ ಆಂಟಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಓಕೆನಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಎಸ್. Dear children, in how to read the clock, ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು, ಟೈಮನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವೇಟು ಏನಿದು 10:15 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 10 hours 15 minutes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ 15 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಸ್ಟ್
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 10. ಈಗ 12 to 15 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2:15 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 2 6:15 ಯಾವ ತರ ಓದಬೇಕು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 6 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ any doubts quarter past 6 3:15 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ quarter past 3 suppose 5:30 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 15 ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 30 ಅನ್ನೋದು ಹಾಫ್ 45 and 60 ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಓದಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು 5:30 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಾಫ್ past 5 half past 5 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 6:30 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ half past 6 8:30 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ half past 6 7:30 ಕೊಟ್ಟಾಗ half past 7 ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ದ ಸರ್ 2:45 ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ 2:45 ಯಾವ ತರ ಓದಬೇಕು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 3 ಏನು ಓದಬೇಕು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 3 o'clock ಗೆ 15 minutes ಇದೆ quarter to 3 5:45 ಅನ್ನ 5:45 ಹೆಂಗ್ ಓದಬೇಕು quarter to 6 ನೋಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ 15 ಗೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಈ 30 ಗೆ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟು 6 o'clock 6 o'clock ಗೆ 15 minutes ಇದೆ ಈಗ 7:45 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟು 8 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು yes some problems is there you have to next interval ಅಲ್ಲಿ I will explain ಆಮೇಲೆ we are already learn about in year month and weeks and days we already learn one day is equal to 24 hours one day is equal to 24 hours one week is equal to 7 days 7 days ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 month is equal to 12 1 month is equal to 30 or 31 days 30 or 31 days in February month 28 or 29 every 4 years we have to date the month of February 29
ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 months. 1 year is equal to 12 months. 12 months ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. See, 1 year is equal to 365 quarter days. 365 quarter days. In every 4 years we are to leap year. One day with extra for in month of February. Any doubts, children? Where all the problems is there? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. 12.6 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. We have to join. ನಾವು ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Right. Thank you very much. Have a nice day.